गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज भिडियो रे आमे पढ़िबा चाहिदा रेखा निम्नाभिमुखी हेबार कारण। चाहिदा रेखाटी निम्नाभिमुखी हेबार कारण गुड़िक देखिबा। आमे जानिछे चाहिदा रेखाटी बामरु डाहाणकु निम्नाभिमुखी होइथाए। तो ताहार कारण कोन आमे देखिबा। चाहिदा रेखा बामरु डाहाणकु निम्नाभिमुखी होइथाए, ठीक अच्छे। अर्थात उपभोक्ता कम दर रे अधिक परिमाण क्रय करुथिबा बेले अधिक दर रे कम परिमाण क्रय करिथांती। यह साधारण कथा। उपभोक्ता जे कंज्यूमर से कौन करिबो, कम दर रे ही अधिक परिमाण क्रय करिबो बा किनिबो एवं अधिक दर रे कम परिमाण क्रय करिथांती। अधिक दर रे कम परिमाण, कम दर रे अधिक परिमाण। तुमे बाजार को जाइथिबो ताहेले तुमे मध्य सेया करिबो। तो यार कारण कौन आमे देखिबा। यार कारण हेउछि क्रमह्रास मान सीमांत उपयोगितार प्रभाव। क्रमह्रास मान सीमांत उपयोगिता प्रभाव कौन तुमे जानिछो। क्रमह्रास मान सीमांत उपयोगिता रे आमे कौन नौ, द्रव्यर एकक गुड़िक नौ। द्रव्यर एकक रसगोला सपोज द्रव्यर एकक, द्रव्यर गोटे रसगोला खाइले प्रथम रसगोला रे सीमांत उपयोगिताटी सीमांत उपयोगिता सपोज 10 एवं एठारे जदि आमे देखिबा मोट उपयोगिता जदि देखिबा केते हबो 10 ही। किंतु द्वितीय रसगोला खाइले क्रमह्रास मान सीमांत उपयोगिता सूत्र कहूची 10 रु कम हबो। तो एठारे सपोज 8, एठारे आमे नेले 8 सपोज। एठारे जदि आमे तृतीय रसगोला खाइले आमे उपयोगिता पाउचे 6, चतुर्थ रसगोला खाइले आमे उपयोगिता पाउचे 3। ताहा हेले आमे सपोज रसगोलार दर होउची, गोटे रसगोलार दरटा हेउची 6 टंका। गोटे रसगोलार दर होउची 6 टंका। तो जने उपभोक्ता, जने स्वाभाविक व्यक्ति केतोटी रसगोला किनिबो, से ए पर्यंत रसगोला किणी किणी चलिबो जो पर्यंत दर इक्वल टू सीमांत उपयोगिता न होइछि। सीमांत उपयोगिता जोठारे दर इक्वल टू सीमांत उपयोगिता हुए ताहा हेउछि संतुलन स्थिति। दर इक्वल टू सीमांत उपयोगिता हेले ही से सर्वाधिक परितृप्ति लाभ करिथांती। एबे तुमे गुटे रसगोला को 6 टंका दउछ, दर 6 टंका, किंतु ता मध्यरु तुमे जदि सीमांत उपयोगिता 3 पाइबो ताहेले तुमरो लॉस हबो। तुमे जेतिकी माने कि टंका देइछ माने कि सेतिकी तुमे उपयोगिता पाइन। प्रथम रसगोलाटा कौन तुमे 10 सीमांत उपयोगिता पाउछ, किंतु केते टंका देइछ, जेहेतु द्रव्यर दर कन्स्टांट रुहे, द्रव्यर दर 6 ही रहिबो। तो प्रथम रसगोला को 6 देइछ किंतु उपयोगिता पाउछ 10, ताहेले तुमे क्रय करिवो। द्वितीय रसगोलार सीमांत उपयोगिता पाउछ तुमे 8 किंतु ताकू पे करूछ 6 टंका, सेया मध्य तुमे किनिबो। किंतु तृतीय रसगोला तुमे माने कि 6 टंका दउछ, पे करूछ, द्रव्यर दर 6 एवं सीमांत उपयोगिता मध्य 6, तो यह मध्य तुमे क्रय करिवो। किंतु चतुर्थ रसगोला तुमे क्रय करिवो नाही। काहींकि तुमे क्रय करिवो नाही, जेहेतु तुमे जने स्वाभाविक व्यक्ति, तुमे जदि 6 टंका देकी गोटे रसगोला किनिबो एवं ताकू खाइला परे तुमे जदि सीमांत उपयोगिता 3 पाउछ ताहेले तुमे सेही द्रव्यटी किनिबो नाही। तुमे जदि बाजार को जाउछ एवं गोटे ड्रेस देखुछ, ड्रेस देखिला बेले तुमको लागुचे जे यार मु उपयोगिता पाइबी माने कि 200, तो तुमे सेही द्रव्य को 200 टंकारु अधिक दवा पाई चाहिबो नाही। तुमको जदि से दुकान वाला कहिबो कि एई ड्रेसटी 500 टंका, ताहले तुमे सेही द्रव्यटी आनिबो कि? तुमे जने स्वाभाविक व्यक्ति, तुमे सेही द्रव्यटी आनिबो नाही। काहेकि तुमे सेथिरु तुमे 500 टंकार सीमांत उपयोगिता, 500 सीमांत उपयोगिता तुमे पाई परिबो नाही। तो गुटे स्वाभाविक व्यक्ति कौन करिथाए, दर इक्वल टू सीमांत उपयोगिता करिथाए। तो एठारे तुमे बार्गेनिंग करिवो, तुमरो जेतिकी सीमांत उपयोगिता तुमे पाइबी बोली भाबुछ, तुमे सेतिकी दर देवा पाई प्रस्तुत हेबो। सेति पाई कौन हुए, दर
ଯଦି ସପୋଜ ବଜାରରେ ଦର ଗୋଟିଏ ରସଗୋଲାର ସପୋଜ 15 ଟଙ୍କା, ଚାହିଦା କେତେ ହେବ କହିଲ ଦେଖି? ଚାହିଦା କେତେ ହେବ? ତୁମେ କ'ଣ 15 ଉପଯୋଗିତା ପାଇପାରିବ କି ଗୋଟିଏ ରସଗୋଲା କିଣିଲେ? ତ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? 0 ରସଗୋଲା କିଣିବ। ଯଦି ବଜାର ଦର 10 ଟଙ୍କା ହୁଏ ତାହେଲେ ତୁମେ କେତୋଟି ରସଗୋଲା କିଣିବ? ତୁମେ ଗୋଟିଏ ରସଗୋଲା କିଣିବ। କାହିଁକି? ପ୍ରଥମ ରସଗୋଲାରୁ ତୁମେ 10 ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ପାଉଛ ଏବଂ 10 ଟଙ୍କିଆ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ଅଛି, ତ ତୁମେ ଗୋଟେ ହିଁ କିଣିବ। ଯଦି ରସଗୋଲାର ଦର 8 ଟଙ୍କା ହୁଏ, 8 ଟଙ୍କା ହୁଏ ରସଗୋଲାର ଦର, ତାହେଲେ ତୁମେ ଚାହିଦା କେତୋଟି କିଣିବ? 2ଟି ରସଗୋଲା କିଣିବ। ଚାହିଦାର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ? 2। କାହିଁକି 2 ହେବ? ଯେହେତୁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର 8 ଟଙ୍କା ଦେଉଛ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ରସଗୋଲାର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ 8 ଅଛି, ତ ଏଠାରେ ତୁମର ସର୍ବାଧିକ ପରିତୃପ୍ତି ଲାଭ ହେବ। ତୃତୀୟ ରସଗୋଲା ତୁମେ କିଣିବ ନାହିଁ ଏଠାରେ। କାହିଁକି ତୃତୀୟ ରସଗୋଲା କିଣୁନାହଁ? ଏଠାରେ 2 ନ ହୋଇକି 3 କାହିଁ ହେଉନାହିଁ? 2 ହେଇକି 3 କାହିଁ ହେବ ନାହିଁ? 3 ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ତୁମର ଲସ୍ ହେବ। କାହିଁକି ଲସ୍ ହେବ? ତୁମେ 8 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଣିବ କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ରସଗୋଲାରୁ ତୁମେ ପାଇବ 6 ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା। ସେଥିପାଇଁ ତୃତୀୟ ରସଗୋଲା ତୁମେ କିଣିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ହ୍ରାସ ହୋଇକି 6 ଟଙ୍କା ହୁଏ ତାହେଲେ ତୁମେ କେତୋଟି ରସଗୋଲା କିଣିବ? ତୁମେ 3ଟି ରସଗୋଲା କିଣିବ। ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ହ୍ରାସ ପାଇକି ଯଦି 3 ଟଙ୍କା ହୁଏ ତାହେଲେ ତୁମେ ଚତୁର୍ଥ ରସଗୋଲାଟି କିଣିବ। ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ହ୍ରାସ ପାଇକି ଯଦି 3 ଟଙ୍କା ହୁଏ ତାହେଲେ ତୁମେ ଚତୁର୍ଥ ରସଗୋଲାଟି କିଣିବ। କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଚତୁର୍ଥ ରସଗୋଲାକୁ 3 ଟଙ୍କା ଦେଉଛ ଏବଂ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ 3 ପାଉଛ। ତ ଏଠାରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ହ୍ରାସ ହେଲେ ହିଁ ଚାହିଦାର ପରିମାଣଟି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କାହିଁକି? ଏହା ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରମହାର ସମାନ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତାର ପ୍ରଭାବ। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖି ନେବା କ୍ରମହାର ସମାନ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସୂତ୍ର ଉପଭୋଗର ଏକ ମୌଳିକ ନିୟମ। ଏହାର କାରଣ ଉପଭୋକ୍ତା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉପଭୋଗ କଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ରବ୍ୟର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କମି କମି ଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ରସଗୋଲା ଉପଭୋଗ କଲେ 10, ସେକେଣ୍ଡରେ 8, ତୃତୀୟ ରସଗୋଲା ଉପଭୋଗ କଲେ 6, ଚତୁର୍ଥ ରସଗୋଲା ଉପଭୋଗ କଲେ 3। ତ ଇଏ ହେଉଛି ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି କମି କମି ଆସିଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୁଡ୍ସ, ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ, ଏକକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକକ। ଉପଭୋକ୍ତା ବଜାରରେ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କଲାବେଳେ ସର୍ବଦା ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତାକୁ ତୁଳନା କରିଥାନ୍ତି। ଦର ସହ କାହାକୁ ତୁଳନା କରିଥାନ୍ତି? ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତାକୁ, ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟିକୁ। ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟର ଯେଉଁ ପରିମାଣ ଦ୍ରବ୍ୟର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସହ ସମାନ ହୋଇଥାଏ, ଦ୍ରବ୍ୟର ଯେଉଁ ପରିମାଣଟି ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସହ ସମାନ ହୋଇଥାଏ, ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସହ ଦରକୁ ସମାନ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ଦର ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବା ଦରକାର। ଏଠାରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଯେଉଁ ପରିମାଣ ଦ୍ରବ୍ୟର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି ଅଫ୍ ଦ ଗୁଡ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦର, ପ୍ରାଇସ୍, ଯାହା ଏ ଦୁଇଟାକୁ ମାନେ କି ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ସହ ଦରକୁ ସମାନ କରିଥାଏ, ସେତିକି ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିବେ ସେମାନେ, ସେତିକି ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥାଏ, ସେତିକି ପରିମାଣ ସେ କ୍ରୟ କରନ୍ତି। ଅଧିକ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିଲେ ତାର ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଯେ କମିବ, ଉପଭୋକ୍ତା ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତିରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ହ୍ରାସ ହେଲେ ହିଁ ସେ ଅତିରିକ୍ତ ମିନ୍ସ 2ରୁ 3 କେଜି 4 କେଜି ମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ଏକକ ଗୁଡ଼ିକ ସେ କିଣିବ। କେତେବେଳେ? ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ହ୍ରାସ ହେଲେ ହିଁ ଏକକ କିଣିବା ଉଚିତ ମନେ କରନ୍ତି। ଅପର ପକ୍ଷରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ ଏହାର ଅପୋଜିଟ୍ ଜିନିଷଟେ ଅପୋଜିଟ୍। ଅପର ପକ୍ଷରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଦର ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ କମ୍ ଉପଯୋଗିତା ଦେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକକକୁ ଉପଭୋକ୍ତା କ୍ରୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଫଳରେ ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଏ। ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଚାହିଦାର ପରିମାଣ କ'ଣ ହେବ? ହ୍ରାସ ହେବ। କାହିଁକି? ସେ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତାକୁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ସହ ସମାନ କରିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଦେଖିବା। ଚାହିଦା ରେଖା ନିମ୍ନାଭିମୁଖୀ ହେବାର କାରଣରେ ଆୟର ପ୍ରଭାବ। ଆୟର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ? ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆୟ ପ୍ରଭାବ ଚାହିଦା ରେଖାକୁ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ନିମ୍ନାଭିମୁଖୀ କରିଥାଏ।
ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ଉପଭୋକ୍ତା ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଉକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଧିକ ପରିମାଣ କିଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେଖ ତୁମ ପାଖରେ ସପୋଜ୍ 20 ଟଙ୍କା ଅଛି ତୁମ ପାଖରେ 20 ଟଙ୍କା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ଆଳୁର ଦର 5 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆଳୁର ଦର 5 ଟଙ୍କା ଥିଲାବେଳେ ତୁମେ ଚାହିଦା କିଣୁଛ ତୁମେ 4 କେଜି। 4 କେଜି ଯେତେବେଳେ କିଣୁଛ ତୁମର କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି? 20 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବଜାରକୁ ଯାଉଛ ବଜାର ଦର ମାନେ 2 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି। ବଜାର ଦର 2 ଟଙ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ଉପଭୋକ୍ତା ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ? 20 ପୂର୍ବରୁ 5 ଟଙ୍କାରେ 4 କିଲୋ କିଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ତ ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ଉକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅଧିକ ପରିମାଣ କିଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚରେ 20 ଖର୍ଚ୍ଚରେ 2 ଟଙ୍କାରେ କେତେ କିଣିପାରିବ ସିଏ? 10 କେଜି କିଣିପାରିବ। 10 କେଜି। ତ ଏଠାରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ହ୍ରାସ ହେଲେ ଚାହିଦାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। କାହିଁକି? ଏଠାରେ ଆୟ ପ୍ରଭାବ କିପରି? ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ 20 ଟଙ୍କା ମାନେ କି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲ ଆଳୁ କିଣିବା ପାଇଁ, 20 ଟଙ୍କା ପୂର୍ବରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲ, 5 ଟଙ୍କା ଥିଲାବେଳେ 4 କିଲୋ ଆଳୁ କିଣୁଥିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ହ୍ରାସ ପାଇକି 2 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି, ତ 20 ଟଙ୍କାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତୁମେ ଅଧିକ ପରିମାଣ କିଣିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ସେଓ କିଲୋ 30 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 2 କିଲୋ ସେଓ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି ସେଓ କିଲୋ କେତେ? 30। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ କେତେ? କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହେଉଛି 2 କିଲୋ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଡିମାଣ୍ଡଟା 2। ସେଓ କିଣି ମୋଟ 60 ଟଙ୍କା ସେଓ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। ସେଓର ଦର କିଲୋ ପ୍ରତି 20 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ସେ ଉକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚରେ 3 କିଲୋ ସେଓ କିଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। 3 କିଲୋ ଏଇନେ କିଣିପାରିବେ, ଏଠି ବି 60 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଏଠି ବି 60 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ହ୍ରାସ ହେଲେ ଚାହିଦାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଏହା ଆୟ ପ୍ରଭାବ। ଅତଏବ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ହ୍ରାସ ହେଲେ ଖାଉଟିଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆୟ ପ୍ରଭାବ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଫଳରେ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଧିକ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଚାହିଦା ରେଖା ନିମ୍ନାଭିମୁଖୀ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଦେଖିବା। ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ପ୍ରଭାବରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ଉକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟଟି ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଶସ୍ତା ହୋଇଯାଏ। ଦେଖ, ଚା'ର ଦର ହ୍ରାସ ହେଲେ ଚା'ର ଦର ଟି'ର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଟି 5 ଟଙ୍କା ଥିଲାବେଳେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଫ୍ ଟି ସପୋଜ୍ 20 ଜଣ ଚା' ପିଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ କଫି 5 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ସେଠି ମଧ୍ୟ 20ଟି କଫି ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ଚାହିଦା 20 ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଫିର ଦର ହ୍ରାସ ହେବା ଫଳରେ ଚା'ର ଦର ସ୍ଥିର ଅଛି, ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅଛି। ଚା'ର ଦର ସ୍ଥିର ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଫିର ଦର ହ୍ରାସ ହେଲେ 5ରୁ 3 ହେଲେ କଫିର କ'ଣ ହେବ? କଫିର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କାହିଁକି? କିଛି ଚା' ପିଉଥିବା ଲୋକ ସେମାନେ କଫି ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କୁ ଚା'ଟି କଷ୍ଟଲି ଫିଲ୍ ହେବ। ଚା'ଟି 5 ଟଙ୍କା କଷ୍ଟଲି ଫିଲ୍ ହେବ। କାହିଁକି? ସେମାନେ 3 ଟଙ୍କା ଦେଇକି କଫି ନ ପିଇବେ, ଯେହେତୁ କଫିର ଦର ହ୍ରାସ ହେଇଛି। ତ ଏମାନେ ଚା'ରୁ ସେମାନେ କଫିକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନାପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଛାଡ଼ିକି ତାହା ପିଉଛନ୍ତି, ଚା' ଛାଡ଼ିକି କଫି ପିଉଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ କଫିର ସେଲିଂଟା ସପୋଜ୍ 30 ଏବଂ ଚା'ର ହ୍ରାସ ପାଇଯାଇଛି, 10 ଜଣ ପିଉଛନ୍ତି ସପୋଜ୍। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉପଭୋକ୍ତା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ମହଙ୍ଗା ଦ୍ରବ୍ୟର ପ୍ରତିବଦଳରେ ମହଙ୍ଗା କିଏ ହେଇଗଲା? ଏଠାରେ ଚା', ଯେହେତୁ ତା'ର ଦର ସ୍ଥିର ଅଛି, 5 ଟଙ୍କା ହିଁ ଅଛି, ମହଙ୍ଗା ହୋଇଗଲା, ବଦଳରେ ଶସ୍ତା ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ପ୍ରଭାବ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଇଫେକ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ନିକଟ ସ୍ଥାନାପନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ପ୍ରଭାବ ତୀବ୍ରତର ହୋଇଥାଏ।
ନିକଟ ସ୍ଥାନାପନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଯେମିତି ନିକଟ ସ୍ଥାନାପନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ କହିଲେ ଚା, କଫି, ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଥମ୍ସ ଅପ୍, ଦେନ୍ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେନସିଲ୍, ଏସବୁ ବ୍ଲାକ୍ ପେନ୍, ବ୍ଲୁ ପେନ୍। ତ ଯଥା ଚାର ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଥାଇ କଫିର ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ଚା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅନେକ ଉପଭୋକ୍ତା, ଏଠୁ 20 ଜଣ ଚା ପିଉଥିଲେ ନା, ଅନେକ ଉପଭୋକ୍ତା କଫି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। 10 ଜଣ ଏଠୁ ଚାଲିଗଲେ କଫିକୁ କରିବେ, ଫଳରେ କଫିର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଅତଏବ ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ପ୍ରଭାବ ଚାହିଦା ରେଖା ନିମ୍ନାଭିମୁଖୀ ହେବାର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ। ଏଠାରେ ଦର ହ୍ରାସ ହେବା ଫଳରେ, କଫିର ଦର ହ୍ରାସ ହେବା ଫଳରେ କଫିର କ'ଣ ହୋଇଛି, ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚାହିଦା ରେଖା ନିମ୍ନାଭିମୁଖୀ ହେବାର କାରଣ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାନ୍ତୀୟ କ୍ରେତାଙ୍କ ଆଗମନ, ଏରାଇଭାଲ ଅଫ୍ ମାର୍ଜିନାଲ ବାୟର୍ସ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାନ୍ତୀୟ କ୍ରେତାଙ୍କ ବା ସୀମାନ୍ତ, ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ବା ସୀମାନ୍ତ କୁହାଯାଏ, ସୀମାନ୍ତ କ୍ରେତା ବା ଏଡ଼ିସନାଲ କୁହାଯାଏ, ଅତିରିକ୍ତ କୁହାଯାଏ, ଅତିରିକ୍ତ କ୍ରେତାଙ୍କ ଆଗମନ। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ମନେ କରାଯାଉ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ଏଠାରେ ଯାହା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଆୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, କ୍ରେତାଙ୍କ ଆୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ହ୍ରାସ ହେଲେ, ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ହ୍ରାସ ହେଲେ ବଜାରକୁ ନୂଆ କ୍ରେତା ଆସିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ହ୍ରାସ ହେଲେ? ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ହ୍ରାସ ହେଲେ। ସପୋଜ ବଜାରରେ 3 ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି, ବଜାରକୁ 3 ଜଣ କ୍ରେତା ଯାଇଛନ୍ତି, ଏ, ବି, ସି, 3 ଜଣ କ୍ରେତା, ରାମ, ହରି, ଶ୍ୟାମ। ତ ଏ ପାଖରେ ଅଛି 10 ଟଙ୍କା, ବି ପାଖରେ 9 ଟଙ୍କା ଅଛି ଏବଂ ସି ପାଖରେ 8 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ମାନେ କି ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ଲୋୟର ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା କିମ୍ବା ଅପର କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ତ ଇନକମ୍ ଲେଭେଲଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ରୁହେ ନାହିଁ। ମନେ କରାଯାଉ ଏ ପାଖରେ 10 ଟଙ୍କା ଅଛି, ବି ପାଖରେ 9 ଟଙ୍କା ଅଛି, ସି ପାଖରେ 8 ଟଙ୍କା ଅଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଳୁ, 1 କିଲୋ ଆଳୁ କିଣିବା ପାଇଁ, 1 କିଲୋ ଆଳୁ କିଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବଜାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ବଜାରକୁ ଗଲାବେଳେ ଦର ଆଳୁର ଦର ଅଛି 15 ଟଙ୍କା। ଚାହିଦା କ'ଣ ହେବ କହିଲ ଦେଖି? ଚାହିଦା କେତେ ହେବ? କିଏ କିଣିକି ନେବ? ଏ କିଣିକି ନେବ ନା ବି କିଣିକି ନେବ ନା ସି କିଣିକି ନେବ 1 କିଲୋ ଆଳୁ? କେହି ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାହିଦା ଜିରୋ, ଚାହିଦା ଜିରୋ। କାହିଁକି ନା ଏ ପାଖରେ ମାନେ କି ଯେଉଁ ଏବିଲିଟି ଟୁ ପେ ନାହିଁ, ମାନେ କି ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟଟା ନାହିଁ, ତ ଚାହିଦା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏଠାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ହ୍ରାସ ହେଇ 10 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି, ତେବେ ଚାହିଦା କେତେ ହେବ? ଚାହିଦାର ପରିମାଣ କେତେ କେଜି ଆଳୁ ବିକ୍ରି ହେବ? 1 କେଜି ଆଳୁ ବିକ୍ରି ହେବ। ତାହା କିଏ ନେଇକି ଯିବ? ପର୍ସନ୍ ଏଟି। ତ 10 ଟଙ୍କା ଦରରେ କେତେ କିଲୋ ବିକ୍ରି ହେଲା? 1 କିଲୋ। ତ ଏଠାରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ହ୍ରାସ ହେଲେ ବଜାରକୁ ନୂଆ କ୍ରେତା ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ହ୍ରାସ ହେଲା ବୋଲି ବଜାରରେ 1 କ୍ରେତା ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଜାର ଦର 9 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ 2 ଜଣ 1 କିଲୋ ନେଇପାରିବେ। ପର୍ସନ୍ ଏ ବି ନେଇପାରିବ 1 କିଲୋ, ପର୍ସନ୍ ବି 1 କିଲୋ ନେଇପାରିବ। ତ ବଜାରରେ କେତେ କିଲୋ ଚାହିଦା ହେଲା? 2 କେଜି ଆଳୁର ଚାହିଦା ହେଲା। 9 ଟଙ୍କା ଦରରେ 2 କେଜି ଆଳୁର ଚାହିଦା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପର୍ସନ୍ ସିଟି କିଣିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ପର୍ସନ୍ ସି ପାଖରେ, ତା ପାଖରେ 8 ଟଙ୍କା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବଜାର ଦର 9 ଟଙ୍କା। ତ ଆମେ ଏଠାରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦରକୁ ଯଦି ହ୍ରାସ କରିଦେବା, 8 ଟଙ୍କା କରିଦେବା, ତାହେଲେ ବଜାରରେ 3 କେଜି ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ ଆଳୁ। ଏ ବି କିଣିପାରିବ, ବି ବି କିଣିପାରିବ, ସି ବି କିଣିପାରିବ। 3 କିଲୋ ଆଳୁ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ। ତ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ହ୍ରାସ ହେଲେ ବଜାରକୁ ନୂଆ କ୍ରେତା ଆସିଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଏ ବି ସି ଆସିଲେ। ଏହି କ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ କ୍ରେତା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଆସନ୍ତି ନା, ଏ ବି ସି, ଡି ମଧ୍ୟ, ଡି ପାଖରେ ସପୋଜ 5 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଇ ପାଖରେ ସପୋଜ 2 ଟଙ୍କା ଅଛି। ତ ଏମାନେ ତ ମାର୍କେଟରୁ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ବାହାର। ଏମାନେ ମାର୍କେଟରେ କିଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଚାହିଦା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି।
ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାହିଦା 0 କିନ୍ତୁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର 2 ଟଙ୍କା ହେଲେ ସମସ୍ତେ କିଣିପାରନ୍ତେ। ତ ଚାହିଦାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ, ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ହ୍ରାସ ହେଲେ ଏବଂ ବଜାରକୁ ନୂଆ କ୍ରେତା ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ହ୍ରାସ ହେଲେ ବଜାରକୁ ନୂଆ କ୍ରେତା ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି କ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ କ୍ରେତା କୁହାଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନଥିଲା। ବି ଓ ସି ପାଖରେ ଯଦି 10 ଟଙ୍କା ଦର ହେବ ତାହେଲେ ବି ଓ ସି ପାଖରେ 10 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବି ଆଉ ସି କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ବଜାରରେ ମୋଟ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏ ଦେଖିବା, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ହ୍ରାସ ପରେ ସେମାନେ ଏହା କିଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ବି ସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ହ୍ରାସ ହେବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଫଳରେ ବଜାରରେ ମୋଟ ବିକ୍ରୟଟି କ'ଣ ହେଉଛି? ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହା ଥିଲା ଚାହିଦା ରେଖା ନିମ୍ନାଭିମୁଖୀ ହେବାର କାରଣ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।